कन्या राशि बंधुगण आपणकर जीवनर एक गुरुत्वपूर्ण पर्यायर शेष मुहूर्त आरंभ होगाक जाउछि। एही अशुभ चिन्ह कौन सूचित करे सतर्क रुहंतु, कारण मु आज जो भविष्यवाणी करने को जाउछि ताहा आपणको संपूर्ण भाव में थराई देब। यह एपरि अनुभव हेब जेपरिक आपणकर पाद तळु माटी खसी जाइछि। कौनसी परिस्थिति रे एही वीडियो को अणदेखा करंतु नाही, नचेत आपणक जीवनर बाकी समय पाई आपण अनुताप करिवे। बंधु माने आपणक जीवन रे 5टी निर्दिष्ट घटना घटिबाकु जाउछि। एपरि घटना जाहाको ब्रह्मांडर कौनसी शक्ति रोकी पारिबो नाही। आपणकर मन को संपूर्ण शांत करंतु एवं शेष पर्यंत एही वीडियो देखंतु, कारण आज एठारे कुहा जायथिबा प्रत्येक शब्द सत्य हेबा पाई जाउछि। जदि आपण भिडियोटी को अणदेखा करूछंती तेबे आपण परे अनुताप करने को बहुत भल भाव में बंची पारंती। बंधु माने आपणक जीवन रे 3टी गुरुत्वपूर्ण स्तंभ आपणकर आर्थिक स्थिति, आपणकर स्वास्थ्य एवं आपणकर परिवार रे एक विराट एवं गभीर परिवर्तन दे गति करबा पाई जाउछि। एही परिवर्तन गुड़िक आपणको उत्साह सहित अपेक्षा करिछि एवं मो ग्यारंटी देउछि जे आपणकर समग्र जीवन परिवर्तन हेबा पाई जाउछि। सर्वप्रथमे मो आपण मानकु अनुरोध करुछि जे दया करी कमेंट बॉक्स रे जय बजरंग बाली निश्चय लिखंतु एवं वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी दियंतु। बंधु माने केतेबेले जीवन रे एक चक्र आरंभ हुए जोठारे दुर्भाग्य आपणक उपरे छाई परी लागी रही थाए। आपण जेकोसी कार्य कले मध्य धूली रे परिणत हुए। आपण जोठारे पाद दियंती सेठारे तुरंत बाधा सृष्टि हुए। आपण टंका रोजगार करिबा पई अक्लांत परिश्रम करूछंती, किंतु आपण जीवन रे से समृद्धि किंबा गति अनुभव करूनाहांती जहाँ आपण प्रकृत रे इच्छा करंती। यह आपणक सहित काहेकि घटुछि? आपण आपणकर मानसिक शांति एवं निद्रा हराइछंती एवं सबुठारु बड़ दुख हेउछि जे आपणकर निज परिवारर सदस्य माने आपणको बुझी पारुनाहांती। जो प्रियजन मानक उपरे आपण थरे सबुठारु अधिक गर्व करुथिले सेमाने एबे आपणक ठारु मुह फेराई नेइछंती। एबे प्रश्न अछि कौन करिबाकु हेबो? आपणकर जीवन एपरि अंधार रे कटिबो ना शेषरे एक नूतन सूर्योदय हेबो? जदि आपण भविष्यत विषय चिंतारे अस्तव्यस्त एवं ग्रासित तेबे बंधु माने आज भगवान बजरंग बालींकर पाद तले आपणकर समस्त चिंता रखि दियंतु। मोर एही भविष्यवाणी आज आपणकर मनर समस्त अशांति को शांत करिबो एवं आपणकर जीवन पाई एक नूतन पथ आलोकित करिबो। मोर कथा मने रखंतु। वर्तमान आपणकर सबुठारु बड़ प्रश्न हेउछि मो जीवन रे एते दुख काहेकि? एही आर्थिक अभाव काहेकि? मो घरे एही विवाद काहेकि? मु आपणको स्पष्ट भाव में यह बुझाइबाकु चाहे। जेतेबेले ग्रह माने ब्रह्मांड रे सेमानकर गति परिवर्तन करंती, पृथ्वी रे जीवन एक परिवर्तन दे गति करे। एही मुहूर्त रे भगवान शनि आपणकर कुंडली रे एक अत्यंत शक्तिशाली स्थान अधिकार करिसंती, किंतु राहु तार शक्ति हराउछंती। शुक्र आपणको सहाय्य करबाकू प्रस्तुत अछंती, किंतु चंद्रंकर स्थिति किछिटा अस्थिर होई जाइछि। एही 4टी ग्रह सह जड़ित एक स्मारकी ग्रह संयोजन आपणकर जीवन को संपूर्ण ओलट पालट करबा पई प्रस्तुत। बंधु माने मोर ही भविष्यवाणी को कान खोला करी शुणंतु। जो संपर्क उपरे आपण आपणकर अंधविश्वास रखंती, एही विघ्नकारी ग्रह परिवर्तन आपणकर एवं सेमानंक मध्यरे फाट सृष्टि करि पारे। समय केबे स्थिर रही नाही, यह सर्वदा परिवर्तनशील। आपणको एही सत्य को आत्मसात करबाको पड़िबो एवं एहाकू आपणकर जीवन रे एक मार्गदर्शक नीति करबाको पड़िबो। केतेक समय आखि पिछुलाके कार्य समाप्त हुए, जेतेबेले कि अन्य समय पहाड़ परी बड़ बाधा आम रास्ता रे उठी थाए। आगामी 10 दिन आपणक स्थिरतार एक कठोर परीक्षा भाव में कार्य करिबो, तेणु सतर्क रुहंतु। आपणकर पछरे एक बड़ षड्यंत्र रचिबार संभावना रहिछि। आपणकर वृत्तिगत क्षेत्र रे अन्य केही आपणकर कठिन परिश्रम पाई श्रेय दाबी करबाको चेष्टा करि पारंती एवं आपण विश्वासघातर सम्मुखीन मध्य होई पारंती।
ଗୁରୁଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଶୁଣନ୍ତୁ। କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଆଉ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ନୁହେଁ, ଏହା କଳିଯୁଗ। ଏହି ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ତଳକୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏକ ପାହାଚ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦଳି ଦିଅନ୍ତି ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଆପଣ ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସରଳ ମଣିଷ। ଏବେ ଟିକିଏ ଚତୁରତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପବିତ୍ର। ଆପଣ କେବେ କାହା ପ୍ରତି ବିରକ୍ତି ପୋଷଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଳା ଯାଦୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଶତ୍ରୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁଷ୍ଟ ଚିନ୍ତାଧାରା ପୋଷଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଭ୍ରମ ବଳରେ ସେମାନଙ୍କର ପତନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। କେବଳ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆପଣ କେବେ ଗରିବଙ୍କୁ ଉପହାସ କିମ୍ବା ଅପମାନିତ କରିବେ ନାହିଁ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସଚ୍ଚୋଟତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ସଚ୍ଚୋଟତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ ଯେ ଭଗବାନ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ ଉନ୍ନୀତ କରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ ଭୁଲରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ଫେରସ୍ତ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କୁ ଖୁସି କରେ। ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରମୁଖ ଚେତାବନୀ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ତଥାପି ଏହା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତ ଦୟାକରି ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ କଥା ଆସେ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ନିକଟତମ ସମ୍ପର୍କୀୟ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଦୃଢ଼ ଚୁକ୍ତି କିମ୍ବା ଲିଖିତ ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ବିନା କୌଣସି ଚୁକ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏକ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାର ଶିକାର ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛି, ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ କାମ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ସ୍ୱଭାବର ଫାଇଦା ଉଠାଇବେ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଦେବି। ଏପରି କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ କେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ଏକ ଦୁର୍ବଳ କେତୁ ସର୍ବଦା ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର କାରଣ ହୁଏ। ଏହା ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଜନ୍ମାଏ ଏବଂ କଥାରେ ଅଛି, ସନ୍ଦେହର କୌଣସି ଉପଚାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଆଜି କାହାକୁ ସନ୍ଦେହ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ସନ୍ଦେହ ଅସାଧ୍ୟ ହେବ। ସନ୍ଦେହ ଏକ ଗର୍ତ୍ତ ପରି। ଆପଣ ଏହାକୁ ଯେତେ ଗଭୀର ଖୋଳିବେ, ଆପଣ ନିଜକୁ ସେଥିରେ ସେତେ ଗଭୀର ପୋତି ଦେବେ। ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ଚେତାବନୀ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଘେରି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଚନ୍ଦ୍ରର ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ସହଜରେ ଜଣେ ପ୍ରତାରକ ମହିଳାଙ୍କ ଆକର୍ଷଣ କିମ୍ବା ଚକ୍ରାନ୍ତର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। କାହାର ବାହ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭାବନାକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଅନେକ ବର୍ଷ ଆଇନଗତ ଜଞ୍ଜାଳରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା ଉପରେ କଠୋର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମଧ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କର ଆକର୍ଷଣର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ବାହ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଏପରି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ତଥାପି ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ଅନେକ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେହି ଖାତଗୁଡ଼ିକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ସେଥିରେ ଫସିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ 3ଟି ପ୍ରମୁଖ ଚେତାବନୀ ବାଣ୍ଟିଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଏବଂ 3ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସେହି ଆନନ୍ଦ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ବୁଝାଇଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଅନ୍ୟାୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଶୁଭ ଖବର ହେଉଛି, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ବିଷୟ ଯାହା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅଟକି ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ କୋର୍ଟ ମାମଲା, ଫସି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା, ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅର୍ଡର କିମ୍ବା ଏକ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଯାହା କେବଳ 2 ପଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ଖସିଯାଇଛି,
ଏବେ ଶେଷରେ ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସଫଳ ସମାପ୍ତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସରଳ ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 5ଟି ଗୋଲମରିଚ ନିଅନ୍ତୁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ମୁଠାରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରି ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ବାଧା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ବାଧା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆପଣ ଚୁପଚାପ ଏକ ଛକକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। 4ଟି ମୁଖ୍ୟ ଦିଗରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଗୋଲମରିଚ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମ ଗୋଲମରିଚକୁ ଆପଣ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ପଛକୁ ନ ଚାହିଁ ସିଧା ଘରକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ସମସ୍ତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସେହିଠାରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୁଭ ଖବର ହେଉଛି ଯେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏକ ପିଲାର ଆଗମନ ପାଇଁ ସମାନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟତା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ରାତି ପରେ ରାତି ଆପଣଙ୍କର ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ନିରନ୍ତର ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରି ରଖିଛି, ଏବେ ତାହା ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେହି ନୀରବତା ଏକ ପିଲାର ହସର ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଶବ୍ଦରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନ ସୁଖ କାମନା କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖୁସି ଖବର ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ସୁପ୍ତ ଭାଗ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତଥାପି ଏହି ଭାଗ୍ୟକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସକାଳେ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏକ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ଜଳରେ ଆପଣ କିଛି କଳା ରାଶି ଏବଂ ଏକ ଲାଲ ଫୁଲ ରଖି ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବିଳମ୍ବରେ ଉଠନ୍ତି ସେମାନେ ମୂଳତଃ ନିଜର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଲେଖିଥାନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସକାଳେ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣ କରାଗ୍ରେ ବସତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କର ମଧ୍ୟେ ସରସ୍ୱତୀ, କରମୂଳେ ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ, ପ୍ରଭାତି କର ଦର୍ଶନମ୍ ଏହି ଶ୍ଲୋକ ପାଠ କରି ଆପଣଙ୍କର ହାତ ପାପୁଲିକୁ ଦେଖି ଉଠନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ଥିବା ଏବଂ ପୂଜା ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ସକାଳେ ପ୍ରଥମେ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦେଖିବା ଠାରୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପଥ ସଂଶୋଧନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱୀକାର ନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସମାନ ତ୍ରୁଟି ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାରେ ଲାଗି ରୁହନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଧରି ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିରୁ ଖସିଯିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଆଣିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇ ଆପଣ ପରିବାର ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରିଆସୁଛନ୍ତି, ଏହା କୌଣସି ଛୋଟ ସଫଳତା ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯେତେ ଅନ୍ଧାର ଦିନ ସହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଗୋଟିଏ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ କେବେ ଅନ୍ୟାୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ବୁଝନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, କାରଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଫଳ ସବୁବେଳେ ମିଠା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ରହିଥିବା ସନ୍ଦେହ ବିଷୟରେ କେବେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଘଟଣା ଘଟିବ, କେବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବ କିମ୍ବା କେବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଦୃଢ଼ ହେବ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏବେ ଆସିଯାଇଛି। ଭଗବାନ ଶନି କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ପକାଇବେ। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବିତରଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, ସେ ତାହା ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ କରନ୍ତି, ଏତେ ଉଦାର ଭାବରେ ଯେ ଏହା ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯେପରି ଛାତଟି ଆମକୁ ଉପହାରରେ ବର୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଖୋଲିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ କଥା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଦାତା ଦାନ କରନ୍ତି ସେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଦାନ କରନ୍ତି। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସୁଯୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ତଥାପି ଆପଣ ଅତୀତରେ ଭୁଲ କରିଥିବା ସେହି ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଜଣେ ଭାବପ୍ରବଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ହଠାତ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ କହେ ଆପଣ ଏପରି କରିବା ଉଚିତ ନଥିଲା କିମ୍ବା ଆପଣ ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଉଚିତ ନଥିଲା, ତେବେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଠିକ୍ ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଭୁଲ କରିବାର ନଥିଲା ଏବଂ